ପୂର୍ବରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସମାଧିପାଦର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିକି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛୁ। ଗତଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ 31 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଥିଲା जो तत् प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। यहाँ हूँ आलोचनार विषय, आलोचनार विषय यहाँ हूँ 31 नंबर 32 नंबर सूत्र। यह पूर्व आम आलोचना करूँ जो व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भांति दर्शन, ये आमर बाधक गुड़िक जोटा कि अंतराय, ये अंतराय गुड़ी को जो किमिति दूर हेबो, जोड़ा जोग कला बेले आमर बाधा सृष्टि करिवो अंतराय, सेगुड़ी प्रणव जप द्वारा सेगुड़ी दूर हेबो। आज ये सूत्र होउची जे तत्प्रतिषेधार्थ में एको तत्वाभ्यास। महर्षि पतंजलि कहउचंती जो प्रणव जप द्वारा बाधक तो दूर हो पार, किंतु आउ किमिति अंतराय गुड़ी दूर हम, तार अर्थ हूँ जो प्रतिषेधात्मक जो आलोचना रखिले जो जिमिति वैक्सीन प्रतिषेधात्मक वैक्सीन जिमिति दिया जाए, किंतु एबे दिया जाउची छोट पिला पोलियो, जेमिति बसंत पाई जो वैक्सीन दिया जाउथला, तार अर्थ होउची जे सही भली जो प्रतिषेधक अर्थ रे आउ आसीबो नाही, एई भली जो रोग गुड़ी को आउ आसीबो नाही। सेति पई जे लिखिले जे तत्प्रतिषेधार्थ में, अर्थात यह कि जो आमे एई गोटे तत्वर अभ्यास यदि बारंबार करिबा ताहले आमर अंतराय गुड़ी को आउ आसीबो नाही। तो सी अंतराय गुड़ी को जो अंतराय विषय में आलोचना कलु, जिमती जो थिला दुख दौर्मनस्यंगम एव जयत श्वास प्रश्वास सहभोग, जो दुख दौर्मनस्य आउ अंगर जो आमर अंगर जो ये हवा थरिबा आउ श्वास प्रश्वास गति बढ़िबा, एगुड़िकर जो एक तत्वाभ्यास द्वारा एगुड़िक सब ये अंतराय गुड़िक दूर हो पार। तो जानिले आम जो ये प्रतिषेधर अर्थ जानिले यगुड़िक एक तत्वर अभ्यास जदि करा एगुड़िक दूर हम। एबे आसबे जे एक तत्व कौन? तत्व अर्थात सत्य। जिमती कथारे कहू तांकर कथाटारे तत्व नाही, अर्थात सत्यता नहीं। तो ये जो तत्व अर्थ होची सत्य उद्देश्य रे एक तत्वर अभ्यास करिबा। एक तत्व कौन? जो मुनि समाज रे जो साधन रे बा महर्षि पतंजलिकर जो समाधिपादर जो योगदर्शन जो आलोचना से रखिछन, एक तत्व होची जोटा आमर जीवात्मार एक तत्व, अर्थात आत्मार, अर्थात साधकर जो एक तत्व जोटा कि दुई नुहे एक अद्वैत एक, से हूँ तार आत्मा, ये हूँ अद्वैत। तेणु से एक तत्वर अद्वैतर मनन चिंतन करिबा, आत्मर अर्थात निज मूर मनन चिंतन करिबा बारंबार। आउ से मुत्व को जो अनुभव मनन चिंतन एवं तार श्रद्धाए आउ तार साधन ये स्थिति रे रहिले जो मुत्वर जो अनुभव ज्ञान आसीबो, जोटा कि मैं बारंबार अभ्यास करिबा दरकार, से मुत्वर ध्यान करिबा दरकार। ध्यान उद्देश्य बारंबार आसूची धाता ध्येय ध्यान, ये तीन प्रकार साधन कले, धाता अर्थात मु, ध्येय अर्थात आत्मा, ध्यान अर्थात तार साधन।
এই সাধন কলে একতত্ত্বর অভ্যাস বারংবার হব, একতত্ত্বর জ্ঞান বঢ়িব, একতত্ত্বর অনুভব জ্ঞান হব। এই একতত্ত্বর জ্ঞান যেତେବେଳେ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସାଧକ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୌର୍ମନସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛୁ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତା'ର ପାଚେରୀ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ସାଧନ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧକ ହେବ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ ଯିଏ ସାଧକ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ଏକତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କହିବାର ହେଉଛି ଏଇଟା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟା ଆସୁଛି ଯେ ନିଜକୁ ମାନିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ଦୁଇଟାର ଯଦି ସେ ଉପାସନା କରେ ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ୱୈତର ହେବ, ଏକତତ୍ତ୍ୱର ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁଟା ମତବାଦୀ ସଂସାରରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ଏକ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିଚାର, ଇଏ ଦୁଇଟା ବିଚାରର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ସବୁ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଦ୍ୱୈତର ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସରେ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅନୁଭବ ଜନିତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ, ଯେଉଁଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଦାଦଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନମ୍, ଯେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଜହବୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗ କରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏକ ନୁହେଁ ଦୁଇର ସାଧନ ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ଆସିଗଲା, ସେଠି ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଜହବୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଯାହାକି ଆମର ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ବାଧକ, ଏକତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ ବାଧକ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ରଖ, ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ କର, ନିଜକୁ ଜାଣ, ସେ ହେଉଛି ଏକତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମନର ସିଂହାସନରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନାହିଁ, କଳ୍ପନାରେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରି ରଖିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଖାଲି ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଯାଇପାର ଆଉ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମେ ନିଜକୁ ସଂସାରକୁ ତାର ପରିଚୟ ଦିଅ, ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଧାରଣ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବନାଟାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଖାଲି ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ, ତୁମେ ସେ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କର। ଆଉ ତ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟା ସିଢ଼ି ଅଛି, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମିଶିକି ଆଉ 6 6 18 ସମୁଦାୟ 18ଟି ଧାପ ଅଛି, ସିଢ଼ି ଧାପ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ି ବସ ଏବଂ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ତୁମ ଉପବେଶନ କର, ନିଜକୁ ତୁମେ କ'ଣ ସଂସାର ପରିଚୟ ଦିଅ ତୁମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବ ଯେଉଁ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ
ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସଂସାରରେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସଂସାରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତର ସାଧନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏ ଅଦ୍ୱୈତର ଭାବନା ହେଉଛି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱାଭ୍ୟାସ। ମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପାସନା କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଉପାସନା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱାଭ୍ୟାସ। ୟାର ମନନ ଚିନ୍ତନ, ୟାର ପଠନ ପାଠନ, ମନନ ଚିନ୍ତନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାଧନ, ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱାଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ କରିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୌର୍ମନସ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାୟ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏତିକିରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏହା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ସେ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ